हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय खुशी एजु क्लासेस। विगत क्लास रे आमे वाक्य रूपांतर विषय रे पढ़िथिलु। आज आमे वाक्य संक्षेपण विषय रे पढ़िबा। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागे ताहले वीडियो को तुम सांग साथी को शेयर करिवे और चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आज आमे वाक्य संक्षेपण विषय रे पढ़िबा। आस वाक्य संक्षेपण काहाकू कुआ जाए। वाक्य संक्षेपण काहाकू कुआ जाए? अर्थर परिवर्तन न करी दीर्घ वाक्य को संक्षेप रे प्रकाश करिया को वाक्य संक्षेपण बोली कुआ जाए ना नहीं। कोन करछे कोनची गोटे कोन दीर्घ वाक्य थिबो ताकू आमे कोन करियो तार अर्थर किछि परिवर्तन न करी कोन करियो करी आमे संक्षेप रे कहिबा ताकू आमे कोन बोली कहि थाउ ताकू हम वाक्य संक्षेपण बोली संक्षेपण बोली कहि थाउ ना। के अधिक कथा के अधिक कथा को अल्प रे प्रकाश करंती, के अल्प कथा को अधिक भाव में प्रकाश करंती। दीर्घ वाक्य अपेक्षा छोट वाक्य कहवा बा शुणिया को भल लगे। तेणु दीर्घ वाक्य को मध्य संक्षेप रे प्रकाश करा जाई पारे। एही प्रकार परिवर्तन को वाक्य संक्षेपण बोली कहुए। आमे कोन पल्लू कोन करू गोटे दीर्घ वाक्य को कोन करू आमे जदि गोटे क्षुद्र वाक्य रे परिणत करिवु ताले ताको आमे वाक्य संक्षेपण बोली कहिथा ना नै। आ मध्य से मध्य कोन होइथाय से वाक्यटी सुनिया पई आ कहिया पई मध्य सुंदर होइथाय ना नै। गोटे दीर्घ वाक्यटा सुनिया पई कहिया पई मध्य हमकु कष्ट लागिथाय आ मध्य सुंदर देखा जाए नहीं। ताको आमे कोन करते जो दीर्घ वाक्य को आमे कोन करे अति संक्षिप्त रे कहि दो बा लेखि पारु ताको आमे वाक्य संक्षेपण बोली कहि थाउ। वाक्य संक्षेपण क्षेत्र रे संधि समास उदंत तद्धित उपसर्ग ओ समार्थबोधक शब्द विशेष भाव में सहायता करते ना नहीं। वाक्य को आमे संक्षिप्त रे कोन करिवा परिवर्तन करने को हेले आमको को विषय प्रति आमको विशेष भाव में सहायता आमको करते को विषय आमको भल भाव में माने विशेष भाव में आमको सहायता देता है। को विषय वाक्य को संक्षेपण रे परिणत करने हेले आमको को विषय प्रति आमको ध्यान देवा पड़ता है। संधि समास कुदंत तद्धित उपसर्ग समार्थबोधक शब्द को विषय प्रति आमको कौन कर ध्यान देवा पड़ो ना नहीं। यही मानक को नहीं आमे वाक्य संक्षेप रे परिवर्तन करि पारिबा ना नहीं। प्रथम आमे कौन करबा कौन पड़े संधि। संधि द्वारा केमिति वाक्य संक्षेप हेउची बा संक्षेप रे परिणत हेउची। जेमिति उदाहरण अति आवश्यक जिनिसर दर अधिक बढ़ुची ना नहीं। अति आवश्यक को कौन कले आमे संक्षिप्त रे कहि देले अति आवश्यक को संक्षिप्त रे कौन कहि देले अत्यावश्यक। अत्यावश्यक ना नहीं अति युक्त आवश्यक कौन कहि देले आमे संक्षिप्त रे कौन संधि करिक आमे अत्यावश्यक कहि देलु ना नहीं। जिनिसर दर अधिक बढ़ुची जिनिसर दर अधिक बढ़ुची ताको आमे संक्षिप्त रे जिनिसर दर वृद्धि हेउची बोली कहि देलु ना नहीं। आको संधि द्वारा वाक्य को आमे गोटे बड़ वाक्य को आमे गोटे कोन कलु छोट वाक्य रे परिणत करि पारिलु ना नहीं। से भले द्वितीय रे उदाहरण अति अधिक वक्तव्य स्मरणीय स्मरणीय नुहे ना नहीं। अति अधिक वक्तव्य स्मरणीय नुहे ना नहीं। अति अधिक को कौन कलु अत्याधिक बोली कहि पारलु ना नहीं। गोटे बड़ वाक्य अति अधिक कौन अछि दुईटा पदर मिलैता ताको आमे गोटे पदर परिणत करलु ताको आमे संधि बोली कहि थाउ ना नहीं। आ कोन वक्तव्य स्मरणीय नुहे ना नहीं। वक्तव्य स्मरणीय नुहे ताको मध्य वक्तव्य स्मरणीय बोली आमे लिखि पारिलु ना नहीं। अति आवश्यक अति अधिक वक्तव्य स्मरणीय नुहे अत्याधिक वक्तव्य स्मरणीय नुहे। यह संधि द्वारा आम वाक्य को संक्षेप रे परिणत करि पारि। तापर आमे कोन करिवा समास द्वारा वाक्य को केमिति आमे संक्षेप रे परिणत करिवा ना नहीं। स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसीबे ना नहीं। सेमति कोन अछि स्वामी और स्त्री दुई जन जाक कौन करागला एटा संक्षिप्त रे कौन कहगला स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आमे संक्षिप्त रे दंपति बोली कहिलु ना नहीं। स्वामी और स्त्री दुई जन जाक को आमे कौन कर संक्षिप्त रे दंपति बोली कहिलु आज आसीबे ना नहीं। जहा थिला से रहिला ना नहीं। सेति भाई कोन होची स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसीबे आमे ताकू समास रे द्वारा संक्षिप्त जतले करिलु तार अर्थ कोन हैला दंपति आज आसीबे ना नहीं। बड़ वाक्य को आमे समास द्वारा ताकू मध्य कोन कले क्षुद्र वाक्य रे परिणत करि पारिबा।
କରିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ବର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର ଓ କନ୍ୟା ନା ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ କଲା, ବର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇଟି ପଦ ଥିଲା, ବର ଓ କନ୍ୟା, ତାକୁ ବର କନ୍ୟା ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ। ବର କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନା ନାଇଁ, ବର କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ କଲୁ ବର କନ୍ୟା କରିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ, ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛି, ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେୟା ନା ନାଇଁ। ବର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବର କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ଆମେ ବର କନ୍ୟା କରିପାରିଲୁ। କ'ଣ କଲେ, ଅତି ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ବର କନ୍ୟା କରିପାରିଲୁ, ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ୟାକୁ ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ। କ'ଣ କରିବା, କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ନା ନାଇଁ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ନା ନାଇଁ। ଏ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହବ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ନା ନାଇଁ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିବ, ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, କ'ଣ ହେଲା, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଜିଜ୍ଞାସୁ କହିଲୁ ନା ନାଇଁ। ଛାତ୍ରକୁ ଛାତ୍ର ହେଲା ନା ନାଇଁ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ ନା ନାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର ନା ନାଇଁ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ତାହା କର ହେଲା ନା ନାଇଁ, ତାହା କର ମାନେ କର ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ତଦ୍ଧିତ କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିପାରିଲୁ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କଲୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା, ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା ନା ନାଇଁ। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି, ପାନରା ନା ନାଇଁ, ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା, ଯେ ପାନ ବେପାର କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପାନରା କଲୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା ନା ନାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା ନା ନାଇଁ। ତଦ୍ଧିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ। ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ହଉଛି, ଗିରିପଥ ଭାବରେ ନା ନାଇଁ, ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନା ନାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କ'ଣ ହଉଛି, ଦୀର୍ଘତମ, ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ହଉଛି ଦୀର୍ଘତମ। କ'ଣ ହଉଛି, ଗିରିପଥ ନା ନାଇଁ, ଖାଇବର ନା ନାଇଁ। ଏଟା କ'ଣ କଲା, ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନା ନାଇଁ। ଆକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲା, ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିପାରିଲୁ। ତାପରେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ନା ନାଇଁ। ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ସାଇକେଲ ଚାଲନା କଷ୍ଟକର ନା ନାଇଁ। ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବାକ୍ୟଟି ବଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପରିଣତ କଲୁ। କ'ଣ କଲୁ, ବଡ଼ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା, ବାକ୍ୟର ବିପରୀତ, ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେତେ କହିବୁ, ତାହେଲେ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଲନା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କରିବା, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଯାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ। ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନା ନାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ କଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନା ନାଇଁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନା ନାଇଁ, ନାମ ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ନାମ ଜପ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲୁ, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଲୁ ନା ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ। କ'ଣ ବଡ଼ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ଖୋଳ କରତାଳ ନା ନାଇଁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନା ନାଇଁ, ନାମ ଜପ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, ଜିଦଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, ଜିଦଖୋର ନା ନାଇଁ,
ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବାପା ନା ପସନ୍ଦ, ଆଦୌ ମାନେ ନା ପସନ୍ଦ। ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ନା ନାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି, ନା ନାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି, ନା ନାଇଁ ଏଟା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ହେଇପଡ଼ିଲା, ନା ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା କୁହା ହେଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି ବାକ୍ୟଟି ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କହିପାରିଲୁ, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଏ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବାରୁ ଏଟା ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ହରି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ହରି ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ନା ନାଇଁ। ଏ କ'ଣ ହେଲା ଏ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ, ନା ନାଇଁ। ଏ କ'ଣ ହଉଛି ହରି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା କ'ଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ସେ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କୁହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହରି କହିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ, ହରି ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ନା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ନାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ